वचन, 19వ వచనం. दूसरा अध्याय 19वां वचन, ఆఖరి భాగం చదువుకుందాం. दूसरा अध्याय 19वां वचन, आखिरी भाग को पढ़ेंगे। అయితే ఇది మొదలుకొని నేను మిమ్మల్ని ఆశీర్వాదించదను. అదే 2వ అధ్యాయము 19వ వచనం ఆఖరి భాగము. दूसरा अध्याय 19वां वचन, అయితే ఇది మొదలుకొని నేను మిమ్మల్ని ఆశీర్వాదించదను. परंतु आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। దేవుని సహాయం కొరకు ప్రార్థన చేస్తున్నాను. परमेश्वर की सहायता के लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे अति पवित्र सदा अभिमानी के शरण वाले परमेश्वर, हमारे प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं, झुकते हैं, प्रणाम करते हैं, धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी आपके लोकान के लिए, आपके पद के लिए, आपके बदले हो प्रभु जी, हम सबको आपने लाया, उसके आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी आपके नाम को ऊंचा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं। प्रभु जी आपकी स्तुति आराधना करते हैं। प्रभु जी सुबह के समय प्रभु जी धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जी आपके गीतों से आपकी महिमा करते हैं। सुबह कर आपकी जीवन दर्शन प्रभु जी हमारे सामने आया, इसमें आपको धन्यवाद। प्रभु जी जीवन दर्शन के द्वारा आपके दास द्वारा आप हमसे बातें करें। परमेश्वर किस तरीके से हम परमेश्वर की आराधना करें। मुझे परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर क्योंकि प्रभु जी एकमात्र परमेश्वर है जो हमारा रक्षक है, जो हमारा उद्धार करता है, जो हमारे परमेश्वर को उसका धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी जो कि प्रभु जी हमारे लिए प्रभु जी सारे जगत के लोगों के लिए अपने परमेश्वर आप सब को छोड़ अपनी महिमा को छोड़ा, अपने उसका धन्यवाद। प्रभु जी आप मेरे लिए हमारे लिए प्रभु जी हमारे पापों अपराधों को प्रभु जी सजा दिलाए। प्रभु जी परमेश्वर उसके लिए क्रूस पर मुझे आपने सारा खून आपने बहाया। प्रभु जी हमारे पापों हमारे अपराधों को प्रभु जी आपने बोया, शुद्ध किया, पवित्र किया। प्रभु जी अपना बेटा अपने बेटी प्रभु जी आपने बनाया, उसके धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जी एक परमेश्वर धन्यवाद प्रभु जी क्योंकि परमेश्वर मसीह का लहू ही प्रभु जी सारे पापों को धोकर शुद्ध करता है, पवित्र करता है। प्रभु उसका धन्यवाद। प्रभु जी एक परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जी इस रीति से आप हमें कहते हैं कि प्रभु जी अपने परमेश्वर की आत्मा सच्चाई से प्रभु जी आपकी आराधना कर सके, आपकी महिमा कर सके। प्रभु जी आपको धन्यवाद दे सके। परमेश्वर प्रभु जी जिनको को लाया है उसके धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी और जितने बाद में प्रभु जी आपको मेरी बनाने के लिए प्रभु जी सुरक्षित से तुम्हारे मध्य बनाए कि प्रभु जी हम सब मिलकर अपने परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, आपकी आराधना कर सके। क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जी इसी प्रकार आपके दास के लिए धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जी अभिषेक करें, आपका आशीष बनाए रखें। प्रभु जी नहीं आपके भक्तों के नई भाषा के लोग छिड़काव में सिखाते। प्रभु जी आपके लोग शुरू करें, पवित्र करें। परमेश्वर आपके जीवन दर्शन के द्वारा प्रभु जी अपने परमेश्वर आपकी महिमा चाहते हैं। प्रभु जी आपकी बड़ाई चाहते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्रभु जी आप ही को धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी इसके लिए प्रार्थना को शीघ्र आने वाला हमारा उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसके लिए प्रार्थना को मांगते हैं। प्रभु जी आमीन। అదే 2వ అధ్యాయము 19వ వచనం. भगवद गीता दूसरा अध्याय 19वां वचन, తోటలో ధాన్యం ఉన్నదా, ద్రాక్ష చెట్లైనను, అంజూరపు చెట్లైనను, దానిమ్మ చెట్లైనను, ఒలివ చెట్లైనను ఫలింపకపోయేది కదా. क्या अब तक बीज पत्ते में है, अब तक धाकलता और अंजीर और अनार और जैतून के वृक्ष नहीं फले, परंतु आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। ఇక్కడ అనేక చెట్లు ఈ విధంగా ఫలింపకపోయాయని ఇక్కడ వచ్చేసి యెహోవా దేవుడు చెప్తున్నాడు. यहाँ पे कई जो पेड़ है जो फल नहीं ला रहे, यहोवा परमेश्वर कहता है। ఇక్కడ అక్కయ్య ప్రవక్త ద్వారా ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు. यहाँ पे अक्कई भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर बातें करता है। క్రీస్తు పూర్వం 520 సంవత్సరం ముందుగా ఈ యొక్క అధ్యాయం రాయబడింది. ईसा मसीह पूर्व 502 ईसा पूर्व ये किताब लिखा गया है। ఇక్కడ ఇశ్రాయేలు ప్రజలు
వచ్చేసి వారు మాట వినడం వల్ల ఆయన సొంత కార్యాలు చేసేవారుగా ఉంటున్నారు. यहाँ पे इस्राएल की प्रजा परमेश्वर की बात को अनसुनी करके अपने स्वयं काम करते हुए आए। ఇక్కడ యెహోవా మందిరం కట్టడానికి సమయం రాలేదు అని వారు సాకు చెప్పుకుంటున్నారు. बाद में कहते हुए आ रहे परमेश्वर के घर बनाने के लिए समय नहीं है, बहाना बनाते हुए आ रहे हैं। అందుకు వారు ఈ విధంగా అభివృద్ధి కూడా చెందలేదు. इसीलिए वे प्रभु में वृद्धि भी नहीं हुए हैं వారు నూరంతల ఫలములు పొందలేదు. और वे 100 गुना फल भी नहीं लाए हैं। వారు అక్కడ వచ్చేసి వాక్యం చెప్తుంది, जैसे वचन कहता है, ఇక్కడ కోటలో ధాన్యం ఉన్నదా, ద్రాక్ష చెట్లైనను, అంజరపు చెట్లైనను, దానిమ్మ చెట్లైనను, ఒలివ చెట్లైనను ఫలింపకపోయింది కదా. यहाँ पे कहता है क्या अब तक बीज गड्ढे में है, अब तक थागलता और अंजीर और अनार और जैतून के वृक्ष नहीं फले, परंतु नहीं फले करके कहता है। ఇక్కడ అక్కయ్య ప్రవక్త ద్వారా అయితే ఇది మొదలుకొని నేను మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించదను. पर अगर भविष्यवक्ता कहता है परंतु आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। మీరు యెహోవా దేవుడు మాటలకు విధేయులు అయితే आप अपने यहोवा परमेश्वर के अधीन यदि आप रहोगे, ఇక్కడ నుండి ఆయన వచ్చేసి మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తాడని అక్కడ వచ్చేసి ప్రవక్త ద్వారా మాట్లాడుతున్నాడు. और आपसे परमेश्वर आपको आशीष देता रहेगा, भविष्यवक्ता के द्वारा बातें कर रहा है। మనం కూడా మన జీవితాల్లో అనేక సార్లు వచ్చేసి మనము అభివృద్ధి పొందలేకుంటున్నాము. हम भी कई बार ऐसे रहते हैं, अपने जीवन में हम वृद्धि नहीं करते, आशीष नहीं पाते हैं। దేవుని మాటలకు ముందుగా మనము విధేయులుగా కావాలి. पहले परमेश्वर के बातों के अधीन आज्ञाकारी में रहना चाहिए। ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారు చెప్తున్నారు, और यीशु मसीह कहता है మత్తయి సువార్త 6:33 వచ్చిన ప్రకారంగా, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 33 वचन के अनुसार, మీరు మొదట నా రాజ్యము నా నీతిని వెతుకుడి, जैसे प्रभु यीशु मसीह कहता है पहले मेरे राज्य और मेरी धार्मिकता की खोज करो, తర్వాత మీకు अभी అనుగ్రహింపబడును. और उसके बाद तुम्हें दिया जाएगा। మొదట ఆయన కార్యంలో మనము వచ్చేసి మొదటగా మనము వచ్చేసి పాలు పొందాలి. हम पहले परमेश्वर उसके भाग हमें लेना है। మన సొంత కార్యాలు ఎన్ని ఉన్నప్పటికీ కూడా हमारे अपने स्वयं काम कितने कुछ होने पर भी దేవుని కార్యాల్లో వచ్చేసి మనం పాలు పొందినప్పుడు जब परमेश्वर के कामों में यदि हम जब भाग लेते हैं, ఆ విధంగా వచ్చేసి నూరంతలో ఫలింపజేస్తున్నాడు, ఆశీర్వదిస్తున్నాడు. परमेश्वर 100 गुना फल लाता है और वो आशीष करता है। ఈ విధంగా వచ్చేసి దేవుని బిడ్డలైన మనము इस तरह परमेश्वर के बच्चे जो हम విధేయులుగా అవుట వలన ఇశ్రాయేలు ప్రజలాగా వచ్చేసి మనం కూడా విధేయులుగా ఉండాలి. हम भी जिस प्रकार इस्राएली प्रजा के तरह हम इसके आज्ञाकारी में रहना भी है। మనము దేవుని ఆశీర్వాదం పొందాలంటే परमेश्वर की आशीष को हमें पाना है, కీడు చేయ వారికి మనము ప్రతికీడు చేయకూడదు. क्योंकि जो बुराई करते हैं उसके बदले से बुराई नहीं करना है। ఎవరైనా మన మీద దూషణ చేస్తుంటే మనం దూషణ చేయకూడదు. यदि हमसे कोई हमें पर कोई बोलते हैं तो मैंने उल्टा में नहीं बोलना है। వ్యర్థమైన దానిలో మనసు పెట్టకూడదు. बुरे बातों के ऊपर ध्यान नहीं रखना है కపటంగా ప్రమాణం చేయకూడదు. और कपट के साथ प्रमाण नहीं करना है। అప్పుడు నీవు దేవుని ఆశీర్వాదం పొందగలవు. तब आप परमेश्वर की आशीष को पा सकते हैं। దేవుని ఆశీర్వాదం నువ్వు పొందుకుంటే గొప్పవాడవుతావు. परमेश्वर की आशीष को पाने से बड़ा होता है। నిన్ను ఎవరు ఏం చేయలేరు. आपको कोई कुछ कर नहीं सकता है భూమిని నువ్వు స్వతంత్రించుకుంటావు. और इस पृथ्वी को तो स्वतंत्र कर पाएगा। ఈ ఆశీర్వాదం మనం పొందాలంటే మన జీవితాల్లో మనం ఏం చేయాలి? और ऐसे आशीष को पाने के लिए हमारे जीवन में हमें क्या करना है? మనం ఉపకారం చేయే వారిగా ఉండాలి. हम उपकार करने वाले होना चाहिए। ద్వితీయోపదేశ కాండము 10వ అధ్యాయము 10వ వచనం. व्यवस्था विवरण 10वां अध्याय 15वां वचन। ద్వితీయోపదేశ కాండం 15వ వచనం. 15वां अध्याय 10वां वचन। व्यवस्था विवरण 15वां अध्याय 10वां वचन। నీవు నిశ్చయముగా వానికి ఇవ్వవలెను, వానికి ఇచ్చినందుకు మనసులో విచారపడకూడదు. ఇందువలన నీ దేవుడైన యెహోవా నీ కార్యములన్నిటిలోనూ నీవు చేయు ప్రయత్నములన్నిటిలోనూ నిన్ను ఆశీర్వదించును. మన దేవుడైన యెహోవా మనం చేయు కార్యాలన్నిటిలోనూ మనల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు. परमेश्वर जो काम काज हम करते हैं उन सभी में परमेश्वर हमें आशीष देता है। నీవు నిశ్చయముగా నీవు వానికి ఇవ్వవలెను, तो उसका अवश्य देना, వానికి ఇచ్చినందుకు మనసులో విచారణ పడకూడదు. और उसे देते समय अपने मन में अपने जो मन में बुरा ना सोचना। ఇందువలన నీ దేవుడైన యెహోవా నీ కార్యములన్నిటిలోనూ నీవు చేయు ప్రయత్నములన్నిటిలో నిన్ను ఆశీర్వదించును. और इसी बात के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जिसमें तू अपना हाथ लगाएगा तुझे
मुझे आशीष देगा। మనము ఎవరికైనా ఏదైనా మనం ఇచ్చినట్లయితే यदि हम किसी को यदि कुछ हम देते हैं మనం దాని గురించి విచారపడకూడదు. तो उसके विषय में हमें चिंतित बुरा हमें नहीं सोचना है మన మనసులో కూడా వచ్చేసి ఆలోచన చేసుకోకూడదు. और अपने मन में भी आलोचना नहीं डालना है। అప్పుడు మన కార్యాలన్నీ సఫలమవుతాయి. तभी हमारे जो काम है वो सफल होंगे। అప్పుడు మన యెహోవా దేవుడు మనం ఆశీర్వదిస్తాడు. तब यहोवा परमेश्वर में आशीष देता है। ఇదే అధ్యాయము 14వ వచనం. इसी अध्याय के 14वां वचन ఈ ఐగుప్తు దేశంలో దాసుడుగా ఉన్నప్పుడు నీ దేవుడైన యెహోవా నిన్ను విమోచించదని జ్ఞాపకం చేసుకుని నీ మందలోని నీ కళ్ళములోను నీ ద్రాక్ష గోధుమలలోను కొంత అవశ్యంగా వారికి ఇవ్వవలెను. నీ దేవుడైన యెహోవా నిన్ను ఆశీర్వదించి నీకు అనుగ్రహించిన దానిలో కొంత వారికి ఇవ్వవలెను. ఇక్కడ వచ్చేసి 14వ వచనం ప్రకారంగా 14वां वचन के अनुसार నీవు ఐగుప్తు దేశంలో దాసుడు ఉన్నప్పుడు నీ దేవుడైన యెహోవా నిన్ను విమోచించినని జ్ఞాపకం చేసుకొని आज जब तू मिस्र में था, जब तू दास था, परमेश्वर ने वहां से तुम्हें छुड़ाया है, इसे तू याद है। ఇక్కడ ఐగుప్తు దేశంలో దాసత్వం ఉన్నప్పుడు వారిని దేవుడు విడిపించిన వారిగా చూస్తున్నాము. जब मिस्र देश में जब मैं दास थे, परमेश्वर यहोवा ने उसे छुड़ाया है। మనం కూడా ఈ యొక్క లోకం అనే దాసత్వంలో మనం ఉన్నప్పుడు जब भी हम इस संसार के दासों में जब हम थे, ఆయన మనల్ని విడిపించి परमेश्वर हमें छुड़ाकर ఆయన రక్షణ భాగ్యం మనకు దయచేసి अपना उद्धार में देकर మనం వచ్చేసి ఈ విధంగా ఆశీర్వదించున్నాడు. हमें इस रीति से हमें आशीष किया है కొంత అవశ్యంగా వారికి ఇవ్వవలెను. और अवश्य उसे देना है। మనం అందరిలోనిది కళ్ళలోనిది ద్రాక్ష గనులోనిలో మనం కొంత అవశ్యంగా ఇవ్వవలెను. हमारे जो भेड़ बकरियों हो या खलिहान हो, दाखमद हो, उसमें से बहुतायत से देना है। మనం ఇతరులకు వచ్చేసి మనం ఉపకారంగా చేసేవారిగా ఉండాలి. हम दूसरे के प्रति भले काम करने वाले होना चाहिए। అప్పుడు మన దేవుడైన యెహోవా మనల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు. तब हमारा यहोवा परमेश्वर में आशीष देता है। మొదటిది మనం ఉపకారం చేయవారిగా ఉండాలి. पहला भलाई करने वाला होना चाहिए రెండోది నీతిమంతులుగా ఉండాలి. और दूसरा धर्मी होना चाहिए। కీర్తనలు 5:12 भजन संहिता 5वां अध्याय 12वां वचन కీర్తనలు 5వ అధ్యాయము 12వ వచనం. నీతిమంతులను ఆశీర్వదించువాడు నీవే. కేడుముతో కప్పినట్లు నీవు వారిని దయతో కప్పెదవు. కావున నీ నామమును ప్రేమించువారు నిన్ను గూర్చి కొనసాగుదురు. యెహోవా నీతిమంతులను ఆశీర్వదించువాడవు నీవే. क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा। కేడుతో కప్పినట్లు నీవు వారిని దయతో కప్పెదవు. यहोवा तू उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरे रहेगा। కావున నీ నామమును ప్రేమించువారు నిన్ను గూర్చి ఉల్లసింతురు. क्योंकि तेरे नाम से जो प्रेमी है तुझ में प्रफुल्लित होंगे। దేవాది దేవుని మనం అంగీకరించిన వారు మనం ఏ విధంగా ఉంటున్నాము, సంతోషభరితంగా ఉంటున్నాము. क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह ने जो अंगीकार किए हैं, हम कैसे आनंद से प्रफुल्लित हम रहते हैं। ఆయన రక్షణ భాగ్యం పొంది उसका उद्धार पाकर మనం ఆశీర్వాదంగా ఉంటున్నాము. हम आशीष बनकर रहे हैं మనం నీతిమంతులుగా ఈ యొక్క లోకానికి కనబడుతున్నాము. और इस दुनिया में धर्मी हम दिखाई पड़ते हैं। రెండోది ఏంటంటే నీతిమంతులుగా ఉండాలి. और दूसरा हमें धर्मी रहना है। సామెతలు 10:6 नीति वचन 10वां अध्याय 6वां वचन నీతిమంతుడి తల మీదకి ఆశీర్వాదం వచ్చును, బలాత్కారము భక్తుని నోరు మూసివేయును. धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुंह चाट देता है। నీతిమంతుడికి అనేక తల మీదకి ఆశీర్వాదం వస్తాయి. धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं। మనము ఆయనతో వచ్చేసి ఆయన మాదిరిగా మనం జీవించినప్పుడు जब उसके अनुकूल या उसकी प्रति के लिए जीवन बिताते हैं, యెహోవా దేవుడు నీతిమంతుడు యథార్థంగా జీవించున్నాడు. यहोवा परमेश्वर धार्मिकता के साथ सच्चाई के साथ चला है। అందువల్ల మనము ఆయన మార్గంలో నడిచినప్పుడు हम भी जब उसके मार्ग में चलते हैं, మనం వచ్చేసి నీతిమంతులు ఉన్నప్పుడు जब हम धर्मी हम रहते हैं, మన తల మీదకి ఆశీర్వాదం వస్తాయి. हमारे ऊपर हमारे सिर के ऊपर आशीर्वाद आता है। మూడోదిగా భయభక్తులు గలవారిగా ఉండాలి. और तीसरा भयभक्ति के साथ हमें रहना है। మనము ఆయన ఆశీర్వాదం పొందాలంటే यदि हम इस आशीष को पाना है, మనం భయభక్తులు గలవారిగా ఉండాలి. हम भयभक्ति के साथ रहना चाहिए। కీర్తనలు 115, 13, 14 వచనములు. भजन संहिता 115, 13 और 14 वचन పిన్నలనేమి పెద్దలనేమి తన యందు భయభక్తులు గలవారిని యెహోవా ఆశీర్వదించును. యెహోవా మిమ్మును మీ పిల్లలను వృద్ధి పొందించును.
ఈ విధంగా యెహోవా మిమ్మును మీ పిల్లలను వృద్ధి పొందించునని చూస్తున్నాము. यहाँ पे परमेश्वर आपको आपके लड़कों को अधिक बढ़ाएगा। పిల్లలనేమి పెద్దలనేమి తన యందు భయభక్తులు గల వారిని యెహోవా ఆశీర్వదించును. या छोटे या बड़े जितने यहोवा के घर में हैं वो उन्हें आशीष देगा। మనము ఆయన ఆశీర్వాదం పొందాలంటే, यदि हम उनकी आशीषों को पाना है మనము ఆయన యొక్క మేలుని పొంది ఆయనకు భయభక్తులు గలవారిగా జీవించాలి. हम उसकी भलाई को पाते हुए उनके प्रति भयभक्ति के साथ जीवन बिताना है। ఈ విధంగా జీవించినప్పుడు మనకు ఆయన ఆశీర్వాదము మనకు వచ్చేసి ఇస్తున్నాడు. इस तरह जीवन बिताने पर अपनी आशीषों का भी देता है। మనము ఆశీర్వాదం పొందాం, మన పిల్లలు కూడా ఆశీర్వాదించబడతారు. हम आशीष पाते हैं, उसके द्वारा हमारे बच्चे भी आशीष पाते हैं। నాలుగోది చూద్దాం. चौथी बात हम देखेंगे, దేవుని ఆశీర్వాదం పొందాలంటే నాలుగోది దేవునికి ఇచ్చువారిగా ఉండాలి. और चौथी जो बात है परमेश्वर के द्वारा आशीष पाना है तो हम देने वाले होना चाहिए। హెజ్కేలు 44 అధ్యాయం 30 వచనం. एहेजकेल की किताब 44वां अध्याय 30वां वचन। అధిపతి వాడు తన ఆధిపత్యమును బట్టి యెహోవా సన్నిధిని ఆహారం భుజించినప్పుడు అతడచ్చట కూర్చుండును. అప్పుడైతే మంటప మార్గమున ప్రవేశించింది. ఈ ప్రతిష్టాత్మకమన్నిటిలోనూ తొలిచూరు వాటన్నిటిలోనూ మొదటివియు ప్రథమ ఫలమన్నిటిలోనూ మొదటివియు ప్రథమ ఫలమన్నిటిలోనూ మొదటివియు యాజకుల వలన మీ కుటుంబములకు ఆశీర్వాదం కలుగునట్లు మీరు ముందుగా తీసుకున్న పిండి ముద్దను యాజకులకు ఇయ్యవలెను. మనం ఇచ్చువారిగా ఉండాలి. हम देने वाले होना चाहिए। దేవునికి ఇచ్చువారిగా ఉన్నట్లయితే यदि परमेश्वर को देने वाले जो होते हैं మనము నూరంతల ఆశీర్వాదం పొందగలము. हम 100 गुना फल और आशीष पाते हैं। ఇక్కడ హెజ్కేలు వచ్చేసి ఒక హెజ్కేలు గ్రంథంలో చూస్తున్నాము. एहेजकेल की किताब देख रहे हैं, మీ ప్రతిష్ట అర్పణలతోనూ తొలిచూలు వాటన్నిటిలోనూ మొదటిది. तो सब प्रकार की सबसे पहली उपज और सब प्रकार की उठाई हुई जो वस्तु जो पहलौठा మన జీవితంలో మనము ప్రథమ ఫలంలో వచ్చేసి మనం దేవునికి ఇవ్వాలి. हमारे जीवन में जो पहला जो फल है जो पहलौठा है परमेश्वर को देना है। మనలో ఏది అయినప్పటికీ వచ్చేసి మనం మొదటిగా దేవునికి ఇవ్వాలి. हमारे जीवन में चाहे कुछ भी हो तो पहला लौटा स्थान परमेश्वर को देना है। మన జీవితంలో కూడా మనం వచ్చేసి ప్రథమ ఫలము ఇవ్వాలి, మనం 10వ వంతు ఇవ్వాలి. अपनी तनख्वाह में भी हम अपने परमेश्वर को 10वां अंश देना है। మన యొక్క తోటలో వచ్చేసి పండ్లు కూడా వచ్చేసి మనం మొదటిగా వచ్చేసి దేవుని బిడ్డలకు ఇచ్చినప్పుడు यदि हमारे जो खेत में जो फल फलते हैं यदि अपने परमेश्वर को यदि हम देते हैं అప్పుడు వచ్చేసి మన యొక్క కార్యాలన్నీ వచ్చేసి దేవుడు సఫలపరుస్తాడు. तो हमारे परमेश्वर हमारे सारे कामों को सफल करता है। ఇక్కడ వచ్చేసి మొదటి యాజకులు ఒకరు. पहला जो याजक को मिला करे, మీ కుటుంబంలో ఆశీర్వాదం కలగనట్లు మీరు ముందుగా పిసికిన పిండి మొత్తము యాజకుడికి ఇవ్వలేము. जो नए अन्न का पहला गूंदा हुआ आटा भी याजकों को दिया करना। ఇక్కడ इచ్చినప్పుడు మనం వచ్చేసి ఆయన యొక్క నూరంతల ఆశీర్వాదాలు పొందగలుగుతాము. ऐसे देने पर हम 100 गुना फल पाते हैं, आशीष पाते हैं। ఇక్కడ ఎబ్రీ 7:6 వచనం ప్రకారంగా इब्रानी 7वां अध्याय 6वां वचन के अनुसार వారితో సంబంధించిన వంశావళి లేనివాడైన మెల్కీసెదెకు అబ్రహాము వద్ద 10వ వంతు పుచ్చుకొని వాగ్దానములను పొందిన వాడిని ఆశీర్వదించెను. ఇక్కడ వారితో సంబంధించిన వంశావళి లేనివాడైన మెల్కీసెదెకు అబ్రహాము వద్ద 10వ వంతు పుచ్చుకొని వాగ్దానములు పొందువారిని ఆశీర్వదించును. पर इसने जो उनकी वंशावली में का भी ना था अब्राहम से 10वां अंश लिया, जितनी प्रतिज्ञाएं मिली थी उसे आशीष दी। ఇక్కడ అబ్రహాము 10వ భాగం వచ్చేసి 10వ వంతు వచ్చేసి మెల్కీసెదెకు ఇచ్చి ఉన్నాడు. यहाँ पे अब्राहम जो 10वां अंश है और मेल्कीसेदेक याजक उन्होंने दिया है। అప్పుడు వచ్చేసి వాగ్దాన పుత్రుడు ఇస్సాకు పుట్టి ఉన్నాడు. तब जो प्रतिज्ञा का जो बेटा इसहाक पैदा हुआ है, మనం మన జీవితంలో ఇచ్చేవారిగా వచ్చేసి మన యొక్క పదవ ఫలంలో మనము దేవునికి ఇవ్వాలి. क्योंकि हम उसी प्रकार अपने तनख्वाह में से जो 10वां अंश है अपने
अपने परमेश्वर को भी देना है, అప్పుడు మన దేవుడు మన జీవితంలో మెండుగా వచ్చేసి మన ఆశీర్వాదంలో కురిపిస్తాడు. तभी परमेश्वर हमारे जीवन में बहुतायत से आशीषों को देता है। దేవుడు మొదటి ఆశీర్వాదం ఏంటి? ఉపకారం చేయవారిగా ఉండాలి. क्योंकि परमेश्वर की पहली आशीष क्या है? परमेश्वर भलाई करने वाले होना चाहिए। రెండో ఆశీర్వాదం వచ్చేసి నీతిమంతులుగా ఉండాలి. और दूसरी जो आशीष है धर्मी होना चाहिए। మూడో ఆశీర్వాదము భయభక్తులు గలవారిగా ఉండాలి. और तीसरी जो आशीष है भयभक्ति के साथ रहना है। నాలుగో ఆశీర్వాదము దేవునికి ఇచ్చేవారిగా ఉండాలి. और चौथी जो आशीष है परमेश्वर को देने वाले होना चाहिए। ఐదో ఆశీర్వాదం చూద్దాం. पांचवी आशीष हम देखेंगे విశ్వాస సంబంధులుగా జీవించాలి. और विश्वासी होकर अपने जीवन को बिताना है। గలతీయులకు రాసిన పత్రిక 2:20. गलाती के पत्र दूसरा अध्याय 20 वचन। నేను క్రీస్తుతో కూడా సిలువ వేయబడి ఉన్నాను. నేను జీవించువాడను నేను కాను. క్రీస్తే నా యందు జీవించుచున్నాడు. నేను ఇప్పుడు శరీరమందు జీవిస్తున్న జీవితము నన్ను ప్రేమించి నా కొరకు తన ద్వారా అప్పగించుకొనిన దేవుని కుమారుని యందు విశ్వాసం వల్ల జీవిస్తున్నాను. మన విశ్వాసం ఏ విధంగా ఉండాలంటే, हमारा विश्वास किस प्रकार होना चाहिए? ఇంకా జీవించేవాడను నేను కాదు, और अब जो मैं जीवित हूँ मैं नहीं, నేను క్రీస్తులో జీవిస్తున్నాను. मैं मसीह में जीवित हूँ। అదే మన నిరీక్షణగా ఉండాలి. और वो हमारी आशा होनी चाहिए। నేను క్రీస్తు కూడా సిలువ వేయబడి ఉన్నాను. कहता मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। ఇప్పుడు జీవించేవాడను నేను కాను, अब मैं जीवित न रहा క్రీస్తు నా యందు జీవించున్నాడు. और मसीह मुझ में जीवित है। నేను ఇప్పుడు శరీరమందు జీవించున్న జీవితము నన్ను ప్రేమించు నా కొరకు తన్ను తాను అప్పగించుకున్న దేవుని కుమారుని యందు విశ్వాసంతో జీవించున్నాను. मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हो जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। మన జీవితం వచ్చేసి ప్రభు యేసుక్రీస్తు వారి కొరకే జీవించాలి. हमारा जो जीवन है अपने प्रभु यीशु मसीह के लिए ही जीवन बिताना है। అప్పుడే మనం విశ్వాస సంబంధులుగా జీవిస్తాము. और तब ही हम विश्वासी होकर ही अपने जीवन को बिता ఈ सकते యొక్క हैं। లోకం ఉన్నప్పటికీ కూడా यदि हम इस दुनिया में रहने पर भी మనం వేరుగా మనం జీవించాలి. भाव जीवन को हमें बिताना ఈ యొక్క है। లోకం వారితో పాటు మనకు వచ్చేసి శిక్ష విధి కలుగుకున్నట్లు क्योंकि संसार के साथ हमें धन ना मिले, మనం విశ్వాస సంబంధంగా జీవించినప్పుడు हम विश्वासी होकर यदि जीवन बिताने पर దేవుని రాకడలో మనం వచ్చేసి ఎత్తబడే గుంపులో ఉంటాము. हम परमेश्वर के आगमन में उठाए जाने वाले झुंड में रहेंगे। ఆరో ఆశీర్వాదం చూద్దాం. और छठी आशीष को हम देंगे శుద్ధమైన హృదయం కలిగి ఉండాలి. शुद्ध हृदय होना चाहिए। కీర్తనలు 24 भजन संहिता 24वां अध्याय 4 వచనం 5 వచనం. छठा चौथा और पांचवा वचन। వ్యర్థమైన దాని యందు మనస్సు పెట్టకయు, కపటముగా ప్రమాణము చేయకయు, నిర్దోషమైన చేతులను శుద్ధమైన హృదయమును కలిగి ఉండువాడే వాడు యెహోవా వలన ఆశీర్వాదమునందును తన రక్షకుడైన దేవుని వలన నీతిమంతము నుండును. ఈ విధంగా వచ్చేసి వ్యర్థమైన దానిలో మనం మనసు పెట్టకూడదు. हम व्यर्थ बातों के ऊपर अपना मन नहीं लगाना चाहिए మనం వచ్చేసి కపటంతో ప్రమాణం చేయకూడదు. और कपट के साथ हमें प्रमाण नहीं करना है। నా నిర్దోషమైన చేతులను శుద్ధమైన హృదయం కలిగి ఉండేవాడే, क्योंकि निर्दोष और शुद्ध हृदय के साथ रहने वाला ही నిర్దోషమైన చేతులు కలిగి మనం ఉండాలి. हम निर्दोष हाथों के साथ हमें रहना है। మనం అశుద్ధమైన వాటితోటి చేతులు వేయకూడదు. क्योंकि हम अशुद्ध होकर हमें अपने हाथों को नहीं डालना है। మనం వ్యర్థమైన వాటి యందు కూడా మనసు పెట్టకూడదు. व्यर्थ बातों के ऊपर मन नहीं लगाना है మనము కపటంగా ప్రమాణం కూడా చేయకూడదు. और कपट के साथ कोई प्रमाण भी नहीं करना है। అనేక మంది అన్య జాతుల వాళ్ళు जैसे इसी प्रकार कई अन्य जातियों के लोग వారు వచ్చేసి వ్యర్థంగా వారు ప్రమాణం చేస్తూ ఉంటుంటారు. अब व्यर्थ में प्रमाण भी करते रहते हैं। ఆ విధంగా చేయడం వల్ల వచ్చేసి మనము దోషానికి గురి అవుతాము. यदि हम उस प्रकार यदि हम करते हैं तो हम उस धन के योग्य ठहरेंगे। శుద్ధమైన హృదయం కలుగువాడే और जो शुद्ध हृदय जिनका है యెహోవా వల్ల మనం ఆశీర్వాదం పొందగలుగుతాము. और यहोवा परमेश्वर के द्वारा आशीष पाते हैं। ఈ విధంగా వచ్చేసి మనము దేవుని ఆశీర్వాదం పొందాలంటే इस तरह देव परमेश्वर के आशीष को पाना है। మొదటిది వచ్చేసి మనం ఉపకారం చేయవారిగా ఉండాలి. और पहली जो बात है हम भलाई करने वाला होना चाहिए నీతిమంతులుగా జీవించాలి. और धर्मी होकर जीवन बिताना है। భయభక్తులు గలవారిగా జీవించాలి. भक्ति के साथ जीवन बिताना है। దేవునికి మొదటిగా మనం ఇచ్చేవారిగా ఉండాలి. और पहला परमेश्वर को पहले हम देने वाला होना चाहिए విశ్వాస సంబంధులుగా జీవించాలి. और विश्वासी होकर हमें जीवन बिताना है। శుద్ధ హృదయం గలవారిగా
వారిగా జీవించాలి. और शुद्ध हृदय के साथ जीवन बिताना है। ఆ విధంగా చేయనప్పుడే इस प्रकार करने पर ही, చేసినప్పుడు ऐसा करने पर ही ఆయన ఆశీర్వాదం మనము ఇప్పుడు నుండి మనం పొందగలుగుతాము. मौत की जो आशीष है अब से लेकर आप पा सकते हैं। మనం ఆయన ఆజ్ఞలకు లోబడి జీవించాలి. और उसकी आज्ञाओं के अधीन रहकर जीवन बिताना है। మన ఇష్టానుసారంగా జీవించకూడదు. अपने मन के अनुसार नहीं जीवन बिताना है। ఆయన ఆజ్ఞలకు లోబడి జీవించినప్పుడు उसकी आज्ञा के अधीन रहकर जीवन बिताने पर ही మీదుగా మన జీవితాల్లో మన కుటుంబాల్లో గొప్ప మేలు ఆశీర్వాద పొందగలుగుతాము. अपने जीवन में और अपने परिवार में ऐसी बड़ी आशीषों को हम देख सकते हैं। కీర్తనలో 103:1-2 వచ్చిన ప్రకారంగా भजन संहिता 103 पहला और दूसरा वचन के अनुसार ఆయన చేసిన మేలులను జ్ఞాపకం చేసుకొని उसकी उपकार को याद करते हुए ఆయనకు హృదయపూర్వకంగా ఆయన మనపూర్వకంగా ఆరాధన చేసుకుందాం. अपने पूरे मन से अपने परमेश्वर की हम आराधना करेंगे। దేవుని యొక్క మేలు పొందిన వారందరూ నోరు తెరిచి మనము దేవునికి స్తుతించాలి. परमेश्वर के द्वारा जो भलाई हमने पाया है, जो आशीष पाया, उसको करते मुंह बोलकर परमेश्वर की आराधना करना है। ఆరాధనకు ప్రవేశిద్దాం. దేవుడి వాక్యం దీవించుగాక. आइए